हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧಾರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತ ವೃಂದ. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे श्री कृष्ण जय हरे कृष्ण ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತು ನಾವು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋಡಿದ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬೇಟೆ ಮಾಡ್ತೀವಂತ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬೇಟೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಶ್ಲೋಕನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡೆದಾಗ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜ್ಞಾನನ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಜ್ಞಾನನ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ 18 ದಿನದ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಷ್ಟೋದನ್ನು ತಿಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಪಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತನ ನಾವು ನಂಬಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭಕ್ತಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 75ನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಭಾರತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದೇ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆನ್ನೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಾತಾಜಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಸೆ ಪಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದವನೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮಂಜುಳಾ. ಇವತ್ತು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಗವಂತನ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಡಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾನಿತಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे.
ಜಯೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧಾರ ಶಿವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನಲ್ಲಿರುವ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದನ ಮೂರ್ತಿಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆದು ಫೋಟೋ ಇದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ದರ್ಶನ ಪಡಿಬೋದು. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋರು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದನ ದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ, ಯಾಕೊಬ್ಬರು ಕೆಟ್ಟೋರು, ಯಾಕೊಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾವು ತಪ್ಪನ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸರಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಪ್ಪು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1000 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ನಮಗೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಬೇಡಪ್ಪ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿರೋರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಷ್ಟ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಗವಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ತಲುಪೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ತಲುಪೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಯಾಕೆ ಈ ಥರದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಗವಂತ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದೊಳಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ, 3 ಗುಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಆ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಭುಜಿ. ಪರಂಭೂಯ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಪರಂಭೂಯ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಮುತ್ತಮಂ ಯದ್ವಜ್ಞಾತ್ಮ ಮನಃ ಸರ್ವೇ ಪರಾಂ ಸಿದ್ಧಿಮಿತೋ ಗತಾಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ, ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನಂಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಗವಂತ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ತೊಂದರೆ. ಯಾಕೆ? ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಾವ್ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಭಗವಂತ ಅಲ್ವಾ? ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಘೋರ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಂಥ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆನೇ ಬೇಡ, ನಾನೇನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಭಗವಂತ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಲ್ವಾ
ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನು, ನಾವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲವೋ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಇದೆಯೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸೋದಿದ್ದನ್ನು ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತಾವಾಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಂದಿದೆ, ಅವರು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಈ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು, ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮುನಿಗಳು ಪರಮಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುನಿಗಳಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟು ನಾವೇ ಏನಾದರೂ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾನೇ ಅನುಭವಿಸಿ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ದಡ್ರ ಆಗ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗಷ್ಟು ಆಯಸ್ಸಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಬೋದು, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ತಿಳಿದು ಕಲಿಬೋದು. ಇನ್ನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಗ ನಮಗಾದಾಗಲೇ ಅನುಭವದಿಂದ ಕಲಿಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮುನಿಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋ ದಾರಿಯನ್ನು, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು, ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದದ್ದು. ಶಶಿಕಲಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇದಂ ಜ್ಞಾನಮುಪ್ರಾಶ್ರಿತ್ಯ ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಗತಃ ಸರ್ಗೇಪಿ ನೋಪಜಾಯಂತೆ ಪ್ರಳಯೇನ ವ್ಯತಂತಿ ಚ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡವನು ನನ್ನ ರೀತಿಯ ದಿವ್ಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದೇ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದು. ಯಾವ ಗುರಿಯನ್ನು? ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೇವೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಶ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರಳಯ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಳಯ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯತೆ ಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಧಾಮದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ. ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಒಂದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಶಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ, ಪರಂಧಾಮ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ, ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೋ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಳಯ ಆಗುತ್ತೋ ನಮಗೆ ನೋವು ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಂಥ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗಿರ್ತೇವೆ. ಭಗವಂತನ ಥರದ್ದೇ ದೇಹವನ್ನು, ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಟೆಂಪರರಿ. ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಟೆಂಪರರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಾವು ನಡೆಸೋದು ಜೀವನ ಅಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಭಗವಂತನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ. ಇದನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುಪ್ರೀತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸರ್ವಯೋನಿಷು ಕೌಂತೇಯ ಮೂರ್ತಯ ಸಮದ್ಭಂತಿಯಾಃ ತಾಸಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೋದ್ಯೋನಿಂ ಅಹಂ ಬೀಜ ಪ್ರದಪಿತಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳು ಸರ್ವಯೋನೀಷು ಕೌಂತೇಯ, ಸರ್ವ ಎಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳು ಇರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದರಿಂದ.
ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ? ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ದೇಹ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಜೀವಿಗಳು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವಿಗಳಿದಾವಲ್ವ, ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೊಸ ದೇಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ನಾನೇ ಬೀಜ ನೀಡುವ ತಂದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಬೀಜಪ್ರದಾಹ ಪಿತಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ತಾವಾಗಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ ನಾನು ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವನೇ ಮಾಡೋದು. ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋ ಥರ ವಿವಿಧವಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಿಧಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಅವನೇ ಆದಿಪುರುಷ, ಅವನೇ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ತಿಳಿದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರ್ಥಂಗಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಬಯಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಬಯಕೆಗಳು ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ವಸುದೇವ ಮತ್ತು ದೇವಕಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಭಗವಂತನೇ ತನ್ನ ಮಗನಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರ ಬಯಕೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ 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 ಹುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ಬಯಕೆ ಆಗಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಬಯಕೆ ಆಗಲಿ, ನೀವು ಬಯಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟ, ಯಾಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನ ಜೊತೆನೇ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು? ತಂದೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಬೀಜಪ್ರದಾಯಕ ತಂದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಏನನ್ನೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಮಕ್ಕಳ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ವಾಪಸ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಮಾಯೆಗೆ ಮೋಹಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾವು ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದೇವೆ. ದೂರ ಇದ್ದು ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ದೂಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ತಂದೆಯನ್ನು ತಿಳಿದೆ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಟಿರುವ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಟಿರುವ ಬಯಕೆಗಳು ಕಾಮದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿಲುಕಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲರ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹುಟ್ಟು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಬೀಜ ಕೊಡುವ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬನೇ. ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ತಾವಾಗೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ ಜೀವಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ವಿಷ್ಣು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರಿಂದ? ಕೃಷ್ಣನಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲರ ಬೀಜಪ್ರದಾಯಕ ತಂದೆ, ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ. ಇದನ್ನು ಭಗವಂತ ತಾವಾಗೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಮೂಢರು ದಡ್ಡರು ಯಾರಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಒಂದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸರಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಮಯ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮ ಇತಿ ಗುಣಾಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಮದ್ಭವಾಃ ನಿಬಂಧಂತಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ದೇಹೇ ದೇಹಿ ನ ಮವ್ಯಯಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಗುಣಗಳಿವೆ. ಇತಿ ಗುಣಾಃ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮ. ಸತ್ವ ರಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ತಮಸ್ಸು, ಈ 3 ಗುಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 3 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಯಾದೇವಿಯ ಅವತಾರ ಇವರೆಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲಿ 3 ಗುಣಗಳು ಸತ್ವ
ರಜಸ್ ತಮಸ್ ಈ 3 ಗುಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮಹಾಬಾಹುವಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಜೀವಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಈ ಗುಣಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಜೀವಿಗಳು ಯಾರು? ಆತ್ಮ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ? ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ನಾವು ದೇಹದಾರಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ಆ ದೇಹ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೋ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗೋದೇ ಈ ರಜಸ್ಸು, ಸತ್ವ ಮತ್ತು ತಮಸ್ಸು ಗುಣಗಳನ್ನು. ಸೊ ಈ ತಮಸ್ಸು ಗುಣಗಳು, ರಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸತ್ವ ಗುಣಗಳು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು, ಒಬ್ಬ ಜೀವಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ದೇಹದಾರಿ ಆದ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿಸುತ್ತೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕುಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪುಣ್ಯವಂತರು, ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಹಾನ್ ಜನಗಳು, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು? ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಬದುಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊತೇವೆ. ಯಾವ ಬಂಧನಕ್ಕೆ? ಈ 3 ಗುಣಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊತೇವೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ತತ್ರ ಸತ್ವಂ ನಿರ್ಮಲಾತ್ವಾತ ಪ್ರಕಾಶ ಕಾಮನಾಮಯಮ ಸುಖ ಸನ್ನೇನ ಬಧ್ನಾತಿ ಜ್ಞಾನ ಸನ್ನೇನ ಚಾನಘ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಸತ್ವ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ. ಓ ಪಾಪರಹಿತನೇ, ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನನೇ, ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣವು ಇತರ ಗುಣಗಳಿಗಿಂತ ನಿರ್ಮಲವಾದದ್ದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದದ್ದು. ಅದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಸುಖ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದ್ದು? ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು, ನಿರ್ಮಲವಾದದ್ದು, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದದ್ದು. ಈ ಗುಣದಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪಾಪದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ? ಹೀಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿ, ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿ, ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇಡೀ ಜೀವನ ಹಾಗೆ ನಡೀತಾರೆ. ನೀವು ಧರ್ಮರಾಯನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವರು ನಾನು ಸುಳ್ಳೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಸುಳ್ಳೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಡೀ ಜೀವನ ನಡೀತಾರೆ. ಎಂಥ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ, ಎಂಥವರು ಅವ್ರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರುವವರು ಈ ಥರ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವರು ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ತಪ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸುಖ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಈ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಂತ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. Come, let us go for a stroll in the countryside. Look, I brought us a healthy picnic lunch. The air is clean here, so peaceful. Here we can get away from the agitating elements of the city. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಈ ಗುಣದಲ್ಲಿರುವವರು ಸ್ವಭಾವ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳಿದ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಸುಖದಲ್ಲೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭು.
हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। रजो रागात्मकं विद्धि कृष्ण संग समुद्भवम् तन्निबन्धाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಜೋಗುಣದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಜೋಗುಣ ರಾಗಾತ್ಮಕಂ, ಕುಂತಿಯ ಮಗನೇ ರಜೋಗುಣವು ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಆಸೆಗಳು. ರಾಗ ಅನುರಾಗ, ರಾಗ ಅಂದರೆ ಬಯಕೆ ಬಯಕೆ ಬಯಕೆ, ಆಸೆ ಆಸೆ ಆಸೆ, ಮಿತಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಬಯಕೆ ಬಯಕೆ ಬಯಕೆ, ಆಸೆಗಳು ನಿಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಆಸೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಆಸೆ, ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಆಸೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಅದು ನೆರವೇರಿದ್ರೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಆಸೆ ಪಡೋದು. ಅಂದರೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಬಯಕೆಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ರಜೋಗುಣದ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದೀರಾ, ರಜೋಗುಣದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇಹಧಾರಿಯಾದ ಜೀವಿಯು ಐಹಿಕ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆಸೆ ಪಡ್ತೀರಾ, ಬಯಕೆ ಪಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆ ಆಸೆ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಕರ್ಮಗಳು, ಆಸೆ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು, ಕಾಮ್ಯದ ಫಲ ಪಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಕಾಮದ ಫಲ ಪಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಯಕೆಗಳಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿರುವವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ, ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ನಾವಿದನ್ನು ನೋಡೋಣ. Out here working on your tan? Monday's the honey Sunday! I bet you forgot about Susie, didn't you? You're supposed to take her to Vegas this weekend. You know, lose your money Vegas? You'll be rich. You'll reach the top. Just one hitch. You just can't stop. Just can't get it. ಸೊ ಬಯಕೆ 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 ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಯಕೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಥರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಯಸೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನಂಬ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ನಂಬಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಂಬ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರೋ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಪಡ್ಕೊಂಡವರು ಸಹ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಏನಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಗಿಲ್ದೆ ಹೋಗಿರೋ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಎನ್ನುವ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಲೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು ಬಯಸೋದು ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ರಜೋಗುಣ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಮಸ ಗುಣ. ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭು. ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಸಮಸ್ತ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಧಿಮೋಹನಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ ಪ್ರಮಾದಲಸ್ಯ ನಿದ್ರಾ ನಿದ್ರಾಭಿಸ್ತಿ ಭಾರತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವುದೇ ತಮೋಗುಣ.
ಭರತ ವಂಶಜನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ತಮೋಗುಣವು, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರೋರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಗುಣವೇ ತಮೋಗುಣ. ಈ ದೇಹಧಾರಿಗಳಾದ ತಮೋಗುಣದವರು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಭ್ರಮೆ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳೆಂದರೆ ಹುಚ್ಚು, ಆಲಸ್ಯ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ. ಇವು ಬದ್ಧ ಆತ್ಮವನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಜ್ಞಾನ, ಏನು ಸರಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿ ಏನಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ನಾವೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಜೋಕ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ, ತಾಯಿ ಹೇಳೋಗ್ತಾರಂತೆ, ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ 6 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 6 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾ 6 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಸಮೇತ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಸಮೇತ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಇಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ, 6 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿದೆ, ಅನ್ನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಅಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹುಚ್ಚುತನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ನನಗೆ ಬಂದು ಈ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇರುವವರು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹುಚ್ಚುತನ, ಆಲಸ್ಯ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನಿದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬದ್ಧ ಆತ್ಮವನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು, ನಾವು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. Just need to chill with me. I got 6 packs in the fridge, play some video games, watch some TV, shut the curtains and just shut out the world. Sounds good, huh? ಸೊ ಶಟ್ ಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯೋ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸುಖ, ತನ್ನ ಸಂತೋಷ, ತನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಷ್ಟೇಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಂತೋಷ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸತ್ವಂ ಸುಖೇ ಸಂಜಯತೆ ರಜಃ ಕರ್ಮಣಿ ಭಾರತ ಜ್ಞಾನಮಾವೃತ್ಯ ತು ತಮಃ ಪ್ರಮಾದೇ ಸಂಜ್ಞಾ ತ್ಯುತ್ತತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಈಗ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಭರತ ವಂಶಜನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಸತ್ವಗುಣವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸುಖವಾಗಿರಲು ಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸುಖವಾಗಿರಲು ಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಖನೇ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸುಖ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸುಖ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರಜೋಗುಣವು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ರಜೋಗುಣದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನು, ನಮಗೆ ಆಸೆ ಬಯಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆಸೆ ಬಂತು, ಆ ಆಸೆನ ನೀವು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಆಸೆ ಬಂತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಮಸ್ಸು ಗುಣವು ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹುಚ್ಚುತನ, ತಾಮಸ ಗುಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅಜ್ಞಾನಿ. ಏನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವ. ಅವರೆಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಡಿವೋಟೀಸು, ಅವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದ್ರಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನತೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಮಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜನತೆಯನ್ನು, ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗೆ, ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ, ಧೂಮಪಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಆಚೆ ಮಾಡುವ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಕರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಎನ್ನುವ ತನ್ನ ಭಕ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಪ್ಪೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಇಡೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಯುವ ಜನತೆ, ದೇಶದ ಯುವ ಜನತೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪೀಸನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಭಗವಂತನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದನೇ. ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಎಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದವರು 100 ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದರೆ ಇವಾಗ 1000 ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ತುಂಬ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವ ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಗೇ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು, ತಿಳಿದಿರುವ ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಅನ್ನೋ ತೂಗೋದ್ರಲ್ಲೇ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯವರೆಗೆ ಊಟವನ್ನು ಇಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗೋದು. ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಶಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವೇ. ಸೊ ನೀವು ಈ 3 ಗುಣಗಳಿದ್ದಾಗ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದನ್ನು ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸತ್ವಗುಣವು, ರಜೋಗುಣವು, ತಮೋಗುಣವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ತಾನು ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಜೋಗುಣವು ಸತ್ವ ಮತ್ತು ತಮೋಗುಣವನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ತಮೋಗುಣವು ಸತ್ವ ಮತ್ತು ರಜೋಗುಣಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈಯಾಗಲು ಸದಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ 3 ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ರಜೋ, ತಮೋ ಮತ್ತು ಸತ್ವಗುಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೀವೇನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯದ 1, 2, 3 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೊಳ್ಬೇಕು, ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎದ್ದೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಎದ್ದೊಳ್ತೀವಿ, 6 ಗಂಟೆ ಹಂಗೆ ಎದ್ದೊಳೋದು, ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಜಾಗಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದೇಹವನ್ನು ಫಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಒಂದು ಸೈಜಿಗೆ ಫಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಜನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ವಾಹ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಯಕ್ಕೆ, ಆಸೆ, ನಾನು ತುಂಬ ದಿನ ಬದುಕಬೇಕು, ನಾನು ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು, ನಾನು ಫಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, 7 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, 10 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, 11 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಎದ್ನಾ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮಲ್ಕೊತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರು ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಾವು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ರಿಚ್ ಆಗೋದು, ಹೇಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗೋದು, ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಬಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಹೌ ಟು ಅಚೀವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಈ ಥರ ರಜೋಗುಣ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನೀವು ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ. ಯಾವುದನ್ನು ಓದಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನು
ಸೂಪರ್ಮ್ಯಾನು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು, ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳು. ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಹಲ್ಕ್ ಹನುಮಂತನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು 1,00,000 ಹಲ್ಕ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಗವಂತನ ಪಾದದ ಶಕ್ತಿಗಾರು ಬರ್ಬೋದೇನೋ, ಹನುಮಂತನ ಕಾಲಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದೇನೋ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ತಮೋಗುಣ ಏನು, ಯಾವುದು ಕಾಲ್ಪನಿಕನೋ ಸುಖ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ತಮ್ಮ ಬೇಜಾರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಾಗ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇಗ ಮಲಗಿದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಲಗೋರು ಸತ್ವಗುಣದವರಾಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ದೇ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಮಲಗೋರು ರಜೋಗುಣದವರಾಗ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೊಳೋದು ಲೇಟ್ ಅಲ್ವಾ, ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ದೇ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋರು. ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ರಿಮೋಟ್ ಎತ್ತಿ ಆನ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ, ಆ ರಿಮೋಟು ಸಹ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರೋರು ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ 3 ಗುಣಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲೋ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲೋ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ಸು. ಪ್ರಕೃತಿಲಿ ಇರೋದೇ ಹೀಗೆ ಅಲ್ವಾ. ನೀವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲು ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೋಟ್ಲು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆದ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಅಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಹಾಗೇನೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನು, ಈ 3 ಗುಣಗಳು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ 3 ಗುಣಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಾವು ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿ ಆಗ್ತೇವೆ, ಇದ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊತೇವೆ. ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನವು ಬೆಳಗಿದಾಗ ಸತ್ವಗುಣದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಪುಣ್ಯಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಸತ್ವಗುಣದ ಲಕ್ಷಣ. ಮತ್ತು ರಜೋಗುಣದ ಲಕ್ಷಣ. ರಜೋಗುಣವು ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಅತಿಮೋಹ, ಲೋಭ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವ ಕರ್ಮ, ಅಧಿಕ ಶ್ರಮ, ತಡೆಯಲಾಗದ ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಹಂಬಲ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಬಯಕೆ 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 ನೋಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿ ಬರ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಬೈಕೋ, ಡ್ರೆಸ್ಸೋ, ಟಿ ವಿನೋ ಏನೋ ಒಂದು ನೋಡಿ ಬರ್ತೀರಾ. ರಾತ್ರಿ ಕನಸಲೆಲ್ಲ ಅದೇ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಯಾವಾಗ ತೊಗೊತೀನೋ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಧಿಕ ಶ್ರಮ ಅಲ್ವಾ. ತಡೆಯಲಾಗಲ್ಲ ಬಯಕೆನ, ಅಧಿಕ ಶ್ರಮ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ದುಡಿಬೇಕಷ್ಟೇ, ಬದುಕಿರೋದೇನಕ್ಕೆ, ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಊಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದುಡಿಯೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಮತ್ತು ತಮೋಗುಣವು ವೃದ್ಧಿಯಾದಾಗ ಕತ್ತಲು, ಜಡತ್ವ, ಹುಚ್ಚು ಮತ್ತು ಭ್ರಾಂತಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಾನು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊತೇನೆ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತೇನೆ, ನಾನೇನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಜಡತ್ವ ಅವರಿಗೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸನೇ ರಿಪೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಈ ಥರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವಿದನ್ನು ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯದಾ ಸತ್ವೇ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ತರೆ ಅವನು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಉನ್ನತ ಲೋಕಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇರೋ ಕಾರಣ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ,
ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಸತ್ತಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ? ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಉನ್ನತ ಲೋಕಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ. ಇಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದುವ ಮನುಷ್ಯನು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರ ಮಧ್ಯೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು? ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಮರಣ ಹೊಂದರೆ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ? ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಬಯಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗೋದು, ಬಟ್ಟಿರೋ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗೋದು ಯಾವುದು? ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅವರ ಮಧ್ಯೆನೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ತರೆ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವಿರುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಯಾರು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾರೋ, ಬೆತ್ತಲೆ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ತೀರಿಸ್ಕೊತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು, ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಕ್ರೂರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೃಗಗಳಾಗಿ ಹುಡ್ತೇವೆ. ನಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾವಾಗ ನೋಡೋರು ನಿದ್ದೆ 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 ಮಾಡೋರು ಕರಡಿಯಾಗಿ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಹೊಲಸು ತಿನ್ನುವಂಥ ಹಂದಿಯಾಗಿ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇ ನಮಗೆ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳೇ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ದೇಹ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಮಕರ್ಮಗಳ ಫಲದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಸುಧಾ ಮಾತಾಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಕರ್ಮಣ ಸುಕೃತಸ್ತ್ಯಾಹುಃ ಸಾತ್ವಿಕಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಫಲಂ ರಜಸಸ್ತು ಫಲಂ ದುಃಖಂ ಅಜ್ಞಾನಂ ತಮಸಃ ಫಲಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಯೆಯು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಯೆಯು ಮೂರ್ಖತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಾಗ, ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಕಟ್ತೀರಾ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಜನ್ಮದ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದವರು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಜೋಗುಣದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರ್ಸು ಕಟ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಅದು ಹಾಳು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೆ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ರಜೋಗುಣದವರು ಈ ಥರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಐಫೋನ್ನ ತೊಗೊತೀರಾ, ಒಂದು ಸರಿ ಐಫೋನ್ ಬಿತ್ತು, ಸ್ಕ್ರೀನೆಲ್ಲ ಒಡೆದೋಯ್ತು, ಅದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕಿಂತ ಹೊಸದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಬಯಕೆಯಿಂದ ನೀವೇನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಅಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೀಗೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ? ಎಗ್ರಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಟ್ಲನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಂದರೆ ಈ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಮೋಗುಣದವರು ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ಮೂರ್ಖತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಬೆಳೆದಾಗ ನಾವು ಶಾಂತರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಬೇಡದೆ ಹೋಗಿರುವ ಅಲ್ಪವಾದದ್ದು, ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವುದ ಬಗ್ಗೆ ಬಯಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಸನ್ಮುಖಿಗಳಾಗಿರ್ತೇವೆ. ರಜೋಗುಣದಿಂದ ದುರಾಸೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸೆ, ಬಯಕೆ, ದುರಾಸೆ ಅದು ಬೆಳೀತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಾಂತಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೂ ಟೆನ್ಷನು, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೂ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ, ಬೇಕು ಬೇಕು ಬೇಕು. ಸೊ BP, ಶುಗರು ಎಲ್ಲ ಕೈಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ, ಮೂರ್ಖತನ, ಹುಚ್ಚು ಮತ್ತು ಭ್ರಮೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಂಗಾಗುತ್ತೆ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬಯಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ರೈಡ್ ಥರ, ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ದುರಾಸೆ ಬೇಕು 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 ಅಂತ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹುಚ್ಚುತನ, ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸತ್ವಗುಣದವರು ಕ್ರಮೇಣ ಉನ್ನತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಏರಿ ಹೋಗುವರು. ರಜೋಗುಣದವರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡುವರು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಯಕೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಯಕೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಬಯಕೆ ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಸಹ್ಯಕರವಾದ ತಾಮಸ ಗುಣದಲ್ಲಿರುವವರು ನರಕ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯುವವರು. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ್ ಚಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಭೂಮಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್, ಮೇಲಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ನಾವೇನೋ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಲೋವರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್, ನರಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡಬೇಕು, ನೀವು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗಡೆನೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು? ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕರ್ತವ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅತೀತನಾದ ಪರಮಪ್ರಭುವನ್ನು ಅರಿತಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ 3 ಗುಣದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರ್ತೇವೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಳಯ ಇರುತ್ತೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಳಯ ಆದಾಗ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಗುಣಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಈ ಗುಣಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಸಹ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಬಯಕೆಗಳು ಪಡ್ಕೊಂಡು, ನಾವು ದೇಹ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾನೇ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದ್ರ ತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ತಲೆ ಆಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫಲಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅತೀತನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾವುದೂ ಬಂಧಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಇದರೊಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಭಗವಂತ ತುಂಬ ಸರಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅತೀತನಾದವನು. ಸತ್ವ, ತಮೋ, ರಜಗುಣಗಳು ಯಾವುದೂ ಸಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ, ದೇಹಧಾರಿಯಾದ ಜೀವಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರಿತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವ? ಯಾವುದದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವ? ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸುನಂದ ಮಾತಾಜಿ, ಸುನಂದ ಮಾತಾಜಿ, ಸುನಂದ ಮಾತಾಜಿ, ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಋತ್ವಿಕ್, ಸಾರಿ, ರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಗುಣಾನೇತ ನತೀತ್ಯತ್ರೀನ್ ದೇಹಿ ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವಾನ್ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು
मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ದೇಹಧಾರಿಯಾದ ಜೀವಿಯು ಐಹಿಕ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಇರುವ ಈ ಮೂರೂ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಬಲ್ಲವನಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗಡೆನೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಮೂರೂ ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕು, ಮೀರಬಲ್ಲವನಾಗಬೇಕು. ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಹುಟ್ಟು, ಸಾವು, ಮುಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಅಮೃತವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಈ ಜನ್ಮ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಮೂರೂ ಗುಣಗಳ ಬಂಧನದಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದುವೇ ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ. ನಾವು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಮೀರಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಹುಟ್ಟು, ಸಾವು, ಮುಪ್ಪು ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆ ಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತೇವೋ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ, ಈ ದೇಹ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಅಮೃತವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪದ್ಧತಿ ಹೀಗೆ, ನಾವು ಹೀಗಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದರೋಡೆಕೋರ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಸಾರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸವಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಯಾರ್ಯಾರು ಚಲಿಸ್ತಾರೋ, ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದು, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಲೇಸದ ಮನುಷ್ಯ ಅವರು. ಸೊ ಒಂದಿನ ಅವರ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾರದ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾರದ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ನಾರದ ಮುನಿಗಳ ಹತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಠಿ ಮಾಲೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ತಂಬೂರಿ, ಒಂದು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ತಂಬೂರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ನೀನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಆ ದರೋಡೆಕೋರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆದರೆ ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಈ ಕರ್ಮದಿಂದಾಗಿ ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಪಾಪ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ತಗೊಂತಾರ, ಹೋಗಿ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ದರೋಡೆಕೋರನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಗೊಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಪಾಪನೂ ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು, ನೀನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಬಾ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ, ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ತಂದೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಪಾಪವೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮೇಧಾವಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಆ ಬಂದಿರೋ ಪಾಪವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ, ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನೀವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗಿದೆ, ನೀವು ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸಂಸಾರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ, ತಪ್ಪು ಮಾಡೇ ಸಂಸಾರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣ ಅವ್ರ ಪಾಪನ ಅವರೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಹತ್ರ, ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮನೆಯವ್ರು ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಬೇಡ, ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮುಕ್ತಿನ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೇಗೆ? ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಚಾಟಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ?
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರಾಮ 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 ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಷ್ಟು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮರ 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 ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅದು ರಾಮ 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 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 60,000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಮ 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 ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಮ 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 ಅಂಥೇಳಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸಂತೋಷ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಗುಲಿಮಾಲ ಅಲ್ಲ, ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ದರೋಡೆಗಾರ, ಅಂಥ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯ, ತನ್ನ ಪಾಪದ ಫಲಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ರಜೋಗುಣವನ್ನು ತಮೋಗುಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಆಚೆ ಬರೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂಥ ಮೇಧಾವಿಗಳಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾದ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರುವೆಗಳು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಹುತ್ತವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೂ ಸಹ ಅವರು ಮೈ ಮರಿದೇನೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರವಾಗ್ದೇ ಮೈಯ ಮರೆತು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇರುವೆ ಬೆಟ್ಟ ವಾಲ್ಮೀಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಆದಿಕವಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಪುಣ್ಯನೂ ಸಹ ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರವರು ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವರವರೇ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ದರೋಡೆಕೋರ, ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯ, ಪಾಪಗಳನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳಿ ಶುದ್ಧನಾದ. 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ತುಂಬ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಫಲಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದಾಗ ಆ ಫಲಗಳ ಅನುಭವಿಸೋದು ನಾವೇ ಆಗೋಗ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸಬೇಡಿ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸಬೇಡಿ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜಪಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮನಸಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಜಪಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಂಥ ದರೋಡೆಕರ ಹೇಗಾದರೂ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀರಾಮನ ದಿವ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹ ಕವಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಇವರೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯರೇ, ಇವ್ರ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ಇದನ್ನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಭಗವಂತನ ತಲುಪ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುವೇ, ಈ ಗುಣತ್ರಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿದವನ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೋಬೋದು ನಾನು. ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೇ, ಈ ಗುಣತ್ರಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿದವನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು? ಆತನು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ? ಅವನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತಾನೆ? ಸೊ 3 ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನ ದಾಟಿದವರು, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಲಿರುವ 3 ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಈ 3 ದಾಟಿದವನು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೇಣುಕಾ ಮಾತಾಜಿ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ, ರತ್ನ ಮಾತಾಜಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಕಾಶಂ ಚ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ಮೋಹಮೇವ ಚ ಪಾಂಡವ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಸಂಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನ ರಿಕ್ತಾನಿ ಕೃತಾಂಕ್ಷತಿ ಉದಾಸೀನವದಾಸೀನೋ ಗುಣೈರ್ಮೋ ನ ವಿಚಾಲ್ಯತೆ ಗುಣಾವರ್ತಂತ ಇತ್ಯೇವ ಯೋವತಿಷ್ಠತಿ ನೇಂಗತೆ ಸಮದುಃಖ ದುಃಖ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಚ ಕಾಂಚನಃ ತುಲ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯೋ ಧೀರ ಸ್ತುಲ್ಯ ನಿಂದಾತ್ಮ ಸಂಸ್ತುತಿಃ ಮಾನಾಪಮಾನಯೋ ಸ್ತುಲ್ಯೋ ಮಿತ್ರಾರಿಪಕ್ಷಯೋಃ
ಸರ್ವಾರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಗುಣಾತೀತಃ ಸ ಉಚ್ಯತೆ ಮಾಂ ಮಂಚವೋ ಆಯ್ತಾ. ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಮೀರಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೀಗಿರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೀಗ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ವಾ, ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವ್ರ ಕೈಲೇ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಭಾಗಾಂಶ. ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ನಮ್ಗೆ ಈ ದೇಹ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಹೀಗೆಂದನೋ, ಓ ಪಾಂಡುವಿನ ಮಗನೇ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವ ಮನುಷ್ಯನು ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿದವನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವು ಅವುಗಳು? ಅವನು ಬೆಳಕು, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೋಹಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಮರೆಯಾದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತೀವ, ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡ್ತಿನೋ ಗಂಡನೋ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿನೋ ಆಸ್ತಿ ವಿದ್ಯೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಭಗವಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ದ್ವೇಷಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅವನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಅದು ಮಾಯೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಅಂದರೆ ಮರೆಯಾಗೋದಾಗ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಏನನ್ನ ತಗೊತಾನೋ ಅವೆಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ದಾಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಗುಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅವನು ಐಕ ಗುಣಗಳ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತಂಕದಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಗುಣಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತನಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಕನಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಗುಣಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಗುಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪಾಪಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸುಖ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದುಃಖ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಈ ಶ್ಲೋಕನ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುಣ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಮೀರಿದ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಂಟಿರುವ ಈ ಗುಣಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಗುಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಫಲಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಥರ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಥರ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಫಲಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿಗಳಾಗೋಗ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವೂ ಸಹ ಈ ಗುಣಗಳ ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ದೆ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಚಿಂತೆನೂ ಸಹ ಮಾಡದೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರನಾಗಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆ, ಒಂದು ಕಲ್ಲು, ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ತುಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಸುಖ ಬಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಚ್ಛೆ, ದುಃಖ ಬಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಚ್ಛೆ. ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಿಂಟೆ ಕೈಲಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಚಿನ್ನವೂ ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ರಜೋಗುಣದವರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಹ್, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು, ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಅದೇ ಮಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ವೇಸ್ಟು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಯ ಅಪ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯ ಅಪ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೇಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ನಿದ್ದೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಾರು ಮಲಗಿಸು, ನೆರಳಾರು ಮಲಗಿಸಿ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಗಿ ನೆರಳಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿ ಅಂತ ರಾಘವೇಂದ್ರನ ನಾಮ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಹಾಯಾಗಿರುವೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಅಲ್ವಾ, ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸುಖದಿಂದ ಇರ್ತೇವೆ. ಆಗ ಮತ್ತು ಮಾನ, ಹೊಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಗಳಿಕೆ, ಮಾನ ಮತ್ತು ಅಪಮಾನ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಹೊಗಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹಿಗ್ಬಾರ್ದು, ತೆಗಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕುಗ್ಗಬಾರ್ದು. ಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಮಾನ ಅಂದರೆ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇರುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಐಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವುದನ್ನೇ ಸಹ ಅವನ ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತೋ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅವರ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತೋ, ಅಂಥವರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರೂ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಮನುಷ್ಯನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋ, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದವನು ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಫಲನಾಗದೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ. ಭಗವಂತನ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಆಗಿರೋದು ಅವನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಇದನ್ನು ಮೀರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 9 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ದಾಟಬಹುದು, ವಿಫಲವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲೂ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷನೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ 3 ಗುಣಗಳು ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿಫಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಲ್ಲ ವಿಫಲನಾಗದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸತ್ವ ತಮೋ ಮತ್ತು ರಜೋ ಗುಣವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಸತ್ವ ತಮೋ ರಜೋ ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಆಚೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ದಾರಿ. ಸೊ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅವಿನಾಶಿ, ಶಾಶ್ವತ, ಪರಮಸುಖವೇ ಅದರ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿ. ನಾನು ಈ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಆಧಾರ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಭಗವಂತನೇ ಆಧಾರ, ಅವನಿಂದನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಭಕ್ತರಾಗಲೇಬೇಕು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂತೀರ, ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ, ಆ ಲೈಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ 3 ಗುಣಗಳಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ 3 ಗುಣಗಳು ಆಗಿರುವುದು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ, ಈ ದೇಹ,
ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ದಾಟಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಗವಂತನೊಂದು ಸರಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಂದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಜ್ಞಾನನ ನಾನೇ ತೆಗ್ದು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಮೂರೂ ಗುಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಆಚೆ ಬಂದು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಧಾಮ ಅದು? ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪ್ರಳಯ ಆಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಡೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಳಯ ಆದಾಗ ನಾಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಧಾಮ. ಇದುವೇ ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈಯನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದವ್ರು ಕೈ ಇಳಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ PDF ಬೇಕಂತೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಡ್ಮಿನ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಚಾಟಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸಪಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾರ್ಯಾರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ID ಇಂದ ಒಂದೇ ಸರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಇಮೇಲ್ ID ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಜಿಮೇಲ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಲಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಆಗೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಹೇಳಿ. ಅದು ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಒಂದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಗುಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಅದು ಯಾವ ತರ, ಹೇಗೆ ಅಂತ? ತುಂಬ ಸುಲಭ ಪ್ರಭು. ಒಂದೇ ತಾಯಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಒಬ್ಳಿ ಜವಳಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ನಡ್ಕೊತಾರೆ ಪ್ರಭು, ಅಲ್ವಾ? ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆದರೆ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಫಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳು ಇರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ದಾರಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೋಗೋ ದಾರಿನೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಈಗ ನಾವು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೀವಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮತ್ತು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ಗುಣ ಇರಬೇಕು ತಾನೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರಡಿಯಾಗಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕರಡಿಯ ಗುಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗೇನೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದೀನೋ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ತಾಯಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಕೆಟ್ಟ ತಾಯಿಗೆ ಹುಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇನೆ, ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮದ ಥರನೇ ನನ್ನ ಗುಣಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾನೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಹಂದಿ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೊಲಸು ತಿನ್ನೋ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತುಂಬ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ದೇಹವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಥರ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊತೇನೆ. ನಾನೇನಾದರೂ ನಾಯಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾಯಿ ಥರ ನಾನು ಬೊಗಳ್ತೇನೆ, ಅದು ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗುಣ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಒಂದೇ ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಾರೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಗುಣ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮದ ಕಾರಣ ಆ ಥರ ಅವ್ರ ಗುಣಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಓಕೆ ಮಾತಾಡಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸರಿ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸಹ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಾಪ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಥರ ಲೂಟಿಗಾರ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಜನ್ಮ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಭಗವಂತ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ದಾರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವೇನೇ ಮಾಡಲಿ, ನೀವೆಂಥ ಪಾಪ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೀಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲೂ ತಿಳಿಸಿದ್ರು, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ಶೂದ್ರರಿಗೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವೈಶ್ಯರಿಗೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರೋದು ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳಿಂದ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಿಂದಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈಗ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೀಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಬಿಕಾ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂಬಿಕಾ BN ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ. ಮಾತಾಜಿ, ತಮೋ ಗುಣ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಮಾಂಸಾಹಾರನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಅವರು ಮಹಾದೇವ ಪುರುಷ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನರು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ಹೇಳು ಮಗ್ನೆ. ಇಲ್ವಾ? ಅದೇ ಕ್ವಶನಾ? ಸರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅರ್ಜುನ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಂಗಾರ, ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ಹೇಳಿ ಚಿನ್ನಿ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರೌದ್ರ ರೂಪ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಗ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ರೌದ್ರ ರೂಪ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಗ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜುನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಭಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಭಯ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನು ಮೈಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಹೇಳಮ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ನಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆದದನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಭಗವಂತ ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ದೇವತೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಪಿತೃಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಂಥದಂತ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕ್ರೂರವಾದ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಭಯಾನಕವಾದ ರೂಪವೂ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವನೇ ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಆ ರೂಪವೂ ಅವನಿಂದನೇ ಆಗಿರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದು ಅವನಿಂದನೇ, ನಾಶ ಆಗೋದು ಅವನಿಂದನೇ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೀಗೇನಾದ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀವ? ಅರ್ಜುನ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರ? ಆ ರೋಷ ದ್ವೇಷವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ತಾನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು. ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅದು ಲಕ್ಷಣ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ಈ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಕೌರವರ ಕಡೆ ಇದ್ದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇವರ ತಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಜಜ್ಜಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ರೂಪ, ನಾಶ ಮಾಡುವ ಒಂದು ರೂಪ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪ. ಹಾಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಅವರವರು ಮಾಡುವ ಒಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ, ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೂಪ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಯುಧಗಳಿದ್ವು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ, ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎದುರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೋಪದ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ತಾನೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಎದುರ್ಕೊಂತೀವಿ ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಂತ ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊತಾರ, ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊತಾರ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅಪ್ಪ ಅಂತೂ ಅದೊಂದು ರೂಪ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೂಪ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಭಗವಂತ ಕಾಣಿಸೋದನ್ನು ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದೇ ಸರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರು ಸಹ ಭಗವಂತ ಪೂರ್ತಿ ತನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೆಷ್ಟೋ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದುಬಿಡ್ಲಿ,
ಎಲ್ಲೂ ಓಡಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇನಾ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಿಷದ ಹಾವೋ, ಅದು ಹಾವೋ ಇಲ್ವೋ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಓಡೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳಿ, ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಇಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪೂರ್ತಿ ಸುತ್ಕೊಂಡಿರುವ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಜೀವ ಹೇಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಭಯದಿಂದ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ದಿವ್ಯವಾದ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಇನ್ನೆರಡು ರೂಪಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಧನ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿಗೆ ಹೇಳೋದಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆತ್ಮ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಜೀವಿ, ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ನಾವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಲ್ವಾ? ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ದೇಹದಿಂದ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಇದು ಏನ್ ಹೇಳಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈ 3 ಗುಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಈ 3 ಗುಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ, ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ, ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ರಿಂದನೂ ನಾವು ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ತಮೋ ರಜೋ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತನಾ, ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ? ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಅವಾಗ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸ್ವರ್ಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ತಗೋತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದ್ರಕ್ಕಿಂತನೂ ನಾವು ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಹೌದು. ಒಟ್ಟು ಅದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಯಾವ್ದು ಜೀವಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪ, ಅದ್ರದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ವರೂಪ. ಹೌದು, ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಬೆಳಕಿನ ನಿರಾಕಾರವಾದ ಭಗವಂತನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಆಧಾರ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ ಮಾತಾಜಿ? ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಭುಜಿ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಕೇಳ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಐ ಫೀಲ್ ಸ್ಕೇರ್ ಟು ಡೂ ದ ಜಪ ಮಾತಾಜಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಡ್. ಜಪನೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. 6 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತನೂ ಸಹ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಆದಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಜಪಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಅಂದರೆ ಋತುಸ್ರಾವ ಆದಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಮಾಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಪ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗವಾಗ ಮಾಲೆಯನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ 5 ದಿನ ಆದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅಂದರೆ ದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವತ್ತು ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಜಪಮಾಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಗಂಗೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಗೆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಒಂಚೂರು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಭು, ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ, ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಜಿ. 3 ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವನ ಬುಕ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸದ್ಗುಣ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಸಾತ್ವಿಗುಣ ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಸಂಬಂಧ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬುಕ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಬುಕ್ ಪ್ರಭುಜಿ? ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಕ್ಕೆ.
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಅಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬುಕ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಥರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದ್ತಾರೆ, ಭಾಗವತಂನ ಓದ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಥರ ವೇದಗಳನ್ನು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ, ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಭುಜಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಈ 14ನೇ ಇದು 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇನ್ನು ಸರಿ ತೋರಿಸಿ. 11ನೇ ಶ್ಲೋಕನಾ? 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನವು ಬೆಳಗಿದಾಗ ಸತ್ವಗುಣದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಕ್ಕೆ ದ್ವಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮಕ್ಕೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರ್ತೀವೋ ಪ್ರಭುಜಿ, ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಯಸುವ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕಿರುವ ಕಾಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೋಲೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ದ್ವಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಸಹ, ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಹ ತನ್ನ ಬಯಕೆಗೋಸ್ಕರ ಸೋಲಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ಸಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಈ ಎಲ್ಲ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಕಣ್ಣನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೆಂಥ ಫಿಲಮ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂಥ ಫಿಲಮು, ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ದೇಹದ ಸುಖ ಆಗೋಯ್ತದು ಅಲ್ವಾ? ಕಿವಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಫಿಲಮ್ ಸಾಂಗು ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಪಡ್ಕೊತೀವಿ? ಏನಿಲ್ಲ, ದೇಹ ಸುಖ ಮಾತ್ರ ಪಡ್ಕೊತೇವೆ. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನವು ಬೆಳಗಿದಾಗ ಸತ್ವಗುಣದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ದ್ವಾರವೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಜೋಗುಣಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲ್ಲ. ರಜೋಗುಣ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಿಮಗೆ ಬಯಕೆ ಬರ್ಸೋದು, ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಈ ದ್ವಾರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ತಮೋಗುಣಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲ್ಲ. ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಲಕ್ಷಣ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು, ಹುಚ್ಚುತನ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅಜ್ಞಾನ. ಸೊ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ದ್ವಾರಗಳು ಅದರಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಕತ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಾ ಅಂತ? 2 ಆಯ್ತು, 3 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬದ್ಧ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ ಅರ್ಥ? ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು? ಎಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಎಸ್. ಓಕೆ, ಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಆಮೇಲೆ ನಾರದ ಮುನಿನ ಅಡ್ಡಾಕ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಲೂಟಿಕೋರ. ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಲೂಟಿಕೋರ ಅಡ್ಡಾಕ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೊದಲು ಹೆಸರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಮುಂಚೆ ಹೆಸರು ಅಂಗುಲಿಮಾಲ ಅಂತನಾ? ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ, ಅಂಗುಲಿಮಾಲನ್ ಕಥೆನೇ ಬೇರೆ. ಹೌದಾ? ಅದು ಬೇರೆನಾ? ಅದು ಬೇರೆ ಕತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮೊದಲು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇದೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ. ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಧ್ಯಾನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರ ಮುಂಚಿನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಧ್ಯಾನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಗ್ನೆ. ಮಾತಾಜಿ, ಒಂದು ಡೌಟ್. ಈಗ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರದ್ದು 4 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ತಾಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆದ್ದು 4 ಲಕ್ಷ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಂಟು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಅದು ಮುಗ್ದಿದೆ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಜಿ?
ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಜಿನಮ್ಮ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮ, ಈ ಜೀವಿಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಪಕ್ಷಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿನೇ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬರೋದು. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 4 ಲಕ್ಷ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾರು ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಹುಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತೀವ ಮಗನೇ, ನಾವು ತಮೋಗುಣದಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಹುಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಕಸ್ಮಾತು ನಾವು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಋಷಿಗಳಿದ್ದಾರೋ ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೊಂದು ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಒಂದು ರೂಪ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ. 4 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು. ಸೊ ನಾವು ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀವಲ್ವ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ದೇಹ ಸಿಗೋದು ಯಾವಾಗ, ನಮಗೆ ಕಾಮಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇಹ ಸಿಗೋದು ಯಾವುದು, ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ. ಸೊ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ದೇಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸರಿನಾ. ಈ ಥರ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀನು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಚಿನ್ನಮ್ಮ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಂಗಾರ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭರತ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಕತೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವರು ಜಿಂಕೆ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ ಜಿಂಕೆ ಕಳ್ದೋಯ್ತು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಯಿತು, ಜಿಂಕೆನ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರು ಜಿಂಕೆ ಆಗೇ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಜಿಂಕೆ ಆಗೇ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಜಿಂಕೆ ಆಗಿ ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರೋ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಋಷಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆ ವೇದಗಳನ್ನು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದು ನಾಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಜಿಂಕೆಯ ಜನ್ಮದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮ ಉಂಟು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳು, ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೊಂತೀವೋ, ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತೀವೋ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಯಕೆಗಳಿರುತ್ತೋ ಹಂಗಂಗೆ ನಮ್ಗೊಂದೊಂದು ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅಂತೂ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ ಅತ್ತಾಜಿ? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಈಗ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಂತ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಿಂದ ಕೆಲವು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹತ್ತುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತು, ನಂಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಫೈ, ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ, ಯಾವ ಜನ್ಮದಿಂದ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನೇನೋ ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಹುಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಅಂಟಲ್ಲ. ಅವರು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಚಿನ್ನಮ್ಮ. ಅದು ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನಮಗೆ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂಬಿಕಾ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಮರ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ ಋತ್ವಿಕ್ ಮಾತಾಜಿ. ಅಗ್ನಿ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಶರ್ಮಾನು ಹೌದು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಹೇಳಿ. ಈಗ ಆ ಮಗು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ಫಲಾನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಾಣಿ ಆದಾಗ. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಹೇಗ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅದು? ಮಾತಾಜಿ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬ ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಾಗಿ ಅವಾಗವಾಗ ತೀರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು, ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ, ಆ ಪಾಪವನ್ನು ನಾನು ಕಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮ ತಗೋಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಯಾಗಿ ಜನ್ಮ ಪಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಆ ಪಾಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಪಾಪದ ಬುಟ್ಟಿ ಇದೆ. ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಜನ್ಮ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸರಿ ನಮ್ಮ ನಾವೇನು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಪಾಪಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊತೇನೆ. ಓಕೆನಾ?
ಹಾಗೆ ಹಾ. ಹ್ಮ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಕಳೆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿ ಹುಡ್ತೀವ? ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಜಿ, ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು, ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಒಳ್ಳೆ ರೂಪ, ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿನೇ ಸಿಗೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಪುಣ್ಯಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರೋದೇ 76 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಒಡಿಯಾ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಆಮೇಲೆ ರಷ್ಯನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮರಾಠಿಲಿ ಇದೆಯಾ? ಮರಾಠಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಮರಾಠಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅದು ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ ಅದ್ರದ್ದು? ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಜಿ, ಇದು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಚು. ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮರಾಠಿ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಮರಾಠಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಗಾಮಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹಾಲ್ ಹಾಕಕ್ ಬರೋನು ನನ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ನಂಗೆ ಮರಾಠಿಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರು. ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗೆ. ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚದು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ಅಮ್ಮಂಗ್ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಸತ್ವಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸತ್ವಗುಣ ಮತ್ತೆ ಪುನರಪಿ ಜನನಮ್ಮೆ ಅದುವೇ? ಸತ್ವಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಬಯಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಈ ಧ್ಯಾನದಿಂದ, ಈ ನಾಮದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ನಾ ಹಿಂದೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆ ಪಾಪ ಕಳಿಯುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾ ಪಾಪ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಒಂಚೂರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇವತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕತೆ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು, ಸರಿ, ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಯಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇ 1,00,000 ವರ್ಷ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು 60,000 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ ಬಂತು. ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ 120 ವರ್ಷ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 100 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಸ್ ಇರೋದು. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮನ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮ ಜಪವನ್ನ ಕೊಡೋದು. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಯೂಶಲಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಈ ದೇಹದಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ಹೇಳೋದು. ನೀವೆಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತಾಜಿ, ಈಗ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಔಷಧಿನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾಮ ಜಪ ಒಂದೇ ದಾರಿ. ನಾಮ ಜಪ ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳೋದು. ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ, ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನೇ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನೇ. ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆಸೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಜಪಕ್ಕೂ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೂ ಅದೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಮಾತಾಜಿ, ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಿಂಕೆಯ ಚರ್ಮವನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಇಲ್ದೋಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು, ಕಣ್ಣನ್ನ ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಇದು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಪ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಜಪವನ್ನ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಜಿ.
ಪುನಃ ಕೇಳಿದೆ ಬೇಜಾರ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಎಷ್ಟು Thank ಸರಿ you. ಕೇಳಿ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ನನ್ನಿಂದ ಅದೇ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾ ಅದೇ ಹೌದು ಸರಿ. ಅದು ಹೌದು ನಂಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ತೊಂದ್ರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಮಾತಾಡಿ. ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿರೋ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ನಾವು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಮಾಯೆಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ ಮಾಯೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಬೇರೆ ಏನೂ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ನಾನು 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 ಅಂತ. ಅವನ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು. ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಇತ್ತು, ಬೇರೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆ ಯುಗಗಳಿಗೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂಥ ದಾರಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ ಮೇಲ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಮೇಲ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಎತ್ತಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಏನು ಸೂಕ್ತ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ತಿಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ನಾರದ, ನಾರದರಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ, ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದು. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಭಗವಂತನ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ, ಆಯಾ ಯುಗಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಫಲ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಅವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾಗರೇಣುಕ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾಗರೇಣುಕ ಮಾತಾಜಿ, ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, t.ly/ಗೀತಾ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. 17ನೇ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಭಾಷೆಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಗರೇಣುಕ ಮಾತಾಜಿ, ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಈ ವೇದ ಪುರಾಣಗಳು ನಾವು ಹೇಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪುರಾಣ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ, ಆ ತರ ಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಾತಾಜಿ? ಅದು ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೇದವ್ಯಾಸರು 4 ವೇದಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಉಪನಿಷತ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಾಭಾರತನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪುರಾಣಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಉಪನಿಷತ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ರಾಮಾಯಣ ಇದೆ, ಮಹಾಭಾರತ ಇದೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತಂ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಆ ತರ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಓಹೋ, ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಾತಾಜಿ, ವೃಂದಾವನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರು, ಬರ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶಿಷ್ಯರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ, ಹಳೆಗರಿ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ, ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ, ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈಗಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಬರೀ ಅವ್ರಿವ್ರು ಬಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಓದಿ ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಗುರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಗುರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಹಿಂದೆ ಆ ಮೂಲ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ತಾನೇ ಬಂತು. ಸೊ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ತಾನೇ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು.
ಬೇರೆ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಹೌದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೌಮ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ನನ್ನ ಡೌಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸಫರಿಂಗ್, ಆರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್, ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾನೇ ಪೀಪಲ್ ಆರ್, ಸೊ ಹೌ ಅದನ್ನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಾರೋ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೇರೆ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಏನಂತ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿದ್ರೇ ಜೀವನ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೇ ಜೀವನ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜೀವನನೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ನಾವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊತಿರೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ಥರ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಅವ್ರು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತೇನೋ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಬರ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ನಾವು ಅದು ಅಲ್ಪದ್ದು ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಕಂಪೇರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಶುರುವಾಗೋದು, ನಿಜವಾದದ್ದು ಏನು, ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಇಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ್ದು ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುಪ್ರೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಸುಪ್ರೀತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹೇಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದ್ದು, ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ನಂತರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆಯಾ? ಅಯ್ಯೋ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡದೆ ಮಾಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಓಕೆ, ಅದು ನೀವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ? ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ? ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೀಟ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಪ್ರಭುಜಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಬೀಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಬೀಟ್ ಇಟ್ಟದೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಏನು ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ 108 ಸರಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನೀವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಭಗವಂತನ ನಾಮದಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಾವೀಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಾವೀಗ 16 ರೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಮಗೂ 1.5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1.25 ಗಂಟೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಈಗ ನಾನು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2.5 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ 16 ರೌಂಡ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೀಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾಮ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಖಾಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ನಾಮನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಖಾಲಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ಓಕೆ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ನೀವು 1 ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 2 ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರಭುಪಾದದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ಆಡಿಯೋನ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ 9 ನಿಮಿಷ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 9 ನಿಮಿಷ 20 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ನೀವು 1 ರೌಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ತಗೋಬೋದು. ಸರಿನಾ? ಸರಿ ಮಾಧವಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಂಜುಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ 1 ದಿನ ಅಥವಾ 2 ದಿನದಲ್ಲೇನೆ ಇದಾಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೌದು, ಅವರಿದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಅಂತನಾ, ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರೋ ಇದು ಅಂತಲ್ಲ? 2 ಮಾತಾಜಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೀಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ
ತಾನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕಣ್ಣು ಕಳ್ಕೊಳೋ ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ 100 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಹುಡ್ಕೋ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜನ್ಮದ ಪಾಪದ್ದಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದೇವಕಿ ಮತ್ತು ವಸುದೇವ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ವ್ರತ 50 ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ವ್ರತ, 50 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ವ್ರತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಮಗನಾಗಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಜಿ, ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಮಗುನೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಂಥ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇವಕಿ ಮತ್ತು ವಸುದೇವ ನನಗೆ ಮಗನಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ದ ಭಗವಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ಮಗನಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ಭಗವಂತನೇ ನಮ್ಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಹುಟ್ಟಿದ್ರಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತು ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಯಶೋದಮಯ್ಯ ನಂದ ಮಹಾರಾಜನೂ ಸಹ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಗನಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಫಲ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳು ಎರಡರಿಂದನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ, ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಆತ್ಮ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನರಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತೇನೋ ಪಾಪ. ಆಚೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಲೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಪಾಪ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಪುಣ್ಯದೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸರಿನಾ ಮಾತಾಜಿ? ಮತ್ತೆ ಈ ಪೂಜೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಂಡನ್ಗೂನು ಅದ್ರದ್ದು ಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪುಣ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು, ನಾವು ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಡನ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊತೇವೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡೋದು. ವ್ರತ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಭಗವಂತನ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ, ಬಯಕೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು, ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಚೆನ್ನಾಗಿಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸುಖ ಕೊಡಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಂಡತಿ ಬಯಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೋ ಹಾಗೆ ಗಂಡನಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಾರಣ ಆ ಬಯಕೆನ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ವಾ ಮಂಜುಳಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹಾಂ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ, ಸರಿನಾ? ಹಾಂ, ನನಗೆ ಅದು ಜ್ಞಾಪನ ಬಂತು ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಂಬಿಕಾ ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರ ಮಗ ಕೇಳಿದ್ದು, ಅರ್ಜುನ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ. ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪಾಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾವ ಜೀವಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮ, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗೋ ಥರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮ ಸಿಗೋಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜೀವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾಯಿದ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹೌದು, ಅವ್ರ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮಗೇನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಸತ್ವಗುಣದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಲಸ್ಯ ಬರಬಾರ್ದು, ನಿದ್ರೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಶಕ್ತಿ ಆಗಲಿ, ನೋವಾಗಲಿ, ದುಃಖವಾಗಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಆಹಾರನ ತೊಗೊತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು.
ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರನೇ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಆಹಾರನ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇರೋ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೇ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಹ ನಾವು ಮಾಂಸಾಹಾರನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರೋ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಆವಾಗ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯೋಧರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೋಧರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲೋದು ಅಲ್ವಾ, ಗನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯೋಧ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅಥವಾ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು, ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯದವರನ್ನು ಕೊಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಯೋಧ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನೇಲಿ ಯಾರನ್ನಾರು ಕೊಂದ್ರು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡನ್ನ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಇರೋರನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನೋ, ಯಾವಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ದೆ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನಾರು ಕೊಂದಾಗ ಇದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಂದಾಗ ಅದು ಕೀರ್ತಿ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು, ಅದು ಅವ್ರ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ, ಅವ್ರು ಯೋಧರಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಳ್ದೆ ಹೋದಾಗ, ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಕೊಲ್ದಾಗ ಅದೇ ಯೋಧನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಸಹ ಅವರ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಾಂಸಾಹಾರನ ತಗೊತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಲೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು? ಅವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದರೆ ನಾವು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಯುದ್ಧನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದು ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಯಜ್ಞದಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡುವಷ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾರಣ ನಾವು ಈ ಥರ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರು ಅದೇ ಥರ ನೈಫನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಅದು ಕೊಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ನೈಫ್ ಒಂದೇ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೈಯೂ ಒಂದೇ, ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಚನ್ನಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಚನ್ನಪ್ಪ ಗೌರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದರೆ ನಿರಾಕಾರವಾದ ಭಗವಂತನ ರೂಪ, ಅದು ಬೆಳಕಿನ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಸೊ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮನ್, ನಿರಾಕಾರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿರಾಕಾರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಆಕಾರ ಇರುವ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿರಾಕಾರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಮೂಲವೇ ಅದು ಬೆಳಕಿನ ರೂಪ. ಅಂದರೆ ನೀವೀಗ ಸೂರ್ಯನ ತಗೊತೀರಾ, ಸೂರ್ಯ ಭಗವಂತ, ಸೂರ್ಯನ ಹೊರಗಡೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಹೊರ ಪರದ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಬರ್ತಿದೆ? ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಸಂದು ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ, ಸೂರ್ಯ ಭಗವಂತ. ಸೊ ಮೂಲ ಏನು? ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರೋದು ಕಾರಣ ಏನು? ಸೂರ್ಯ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಕಿರಣಗಳು ಬರೋದೇನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ? ಸೂರ್ಯ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸೂರ್ಯನಿಂದನೇ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಹೊರ ಪರದ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಕಿರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಮೂಲ, ಅವನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಆ ಶಕ್ತಿ, ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ, ಮತ್ತು ಆ ಕಿರಣಗಳು, ಆ ಬೆಳಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ವಿಭಾಗಾಂಶ, ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್. ವಿ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಸೋಲ್, ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆ ಬೆಳಕಿನ ರೂಪ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೂಪ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವೋ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ, ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ.
ಸೊ ಅದು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿರಾಕಾರವಾದ ಭಗವಂತನ ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಾಗಾಂಶ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೇಹಧಾರಿ. ಸೊ ಯಾವ ದೇಹ? ದೇವತೆಯ ದೇಹ. ಯಾವ ದೇವ? ಅವರ ಹೆಸರು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ. ಅವರ ಕೆಲಸ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನ ಶುರುವಾದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಗೆ 100 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವೇನಾದರೂ ಅಂಥ ಪುಣ್ಯಜೀವಿಗಳಾದರೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಭಗವಂತನ ಸುಖವಾದ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವ ಜಾಗ ಯಾವುದೋ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಆ ನಿರಾಕಾರವಾದ ಬೆಳಕಿನ ರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೇವೆ. ನಾವು ದೇಹಧಾರಿಗಳಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೊ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಬಿಕಾ ಮಾತಾಜಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ರತ್ನಾಕರ ಅಲ್ಲ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರತ್ನಾಕರ್ದಹ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರ ಹೆಸರು ತುಂಬ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಕರೀರಿ. ನಾವು ಕೊಚ್ಚೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಭಗವಂತನನ್ನು, ತಾಯಿಯನ್ನು ಮಗು ಹೇಗೆ ಕರೆಯುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಕರೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಬೇಜಾರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆಯಿತಾ? ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದು ನಾಮಜಪ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಈ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರೋ ಕಾರಣ ಆರಾಮಾಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ದೇನೋ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕುತ್ಕೊಂಡಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಗುದ್ದು ಬಿಡ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಾಮಜಪವನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆಯಿತಾ? ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದು 10-15 ಜನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ತವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾಳಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೇನೇನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೋ, ನಾವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವೋ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಅಧ್ಯಾಯನ ಓದಿ. ನಾಳೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಸತ್ವ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಾಮ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಮ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಥ ಘೋರ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಯುಗಕ್ಕೆ ಆ ಗುರುಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಒಂದೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಲಿಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ನೀವೇನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ, 10 ನಿಮಿಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು. ನೀವೇನಾದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, 16 ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 24 ಗಂಟೆಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಪಡ್ಕೊತೀರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಅನುಭವಿಸಿ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ
ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಮೇಲೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಂಚಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧೂಭಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭು.